नमस्कार सिटी 18 सहित स्टूडियो वैभव महंत मूलसुटिले उभतिल केइबाटाও उग्रपंथी संगठনৰ नेता सदस्य मुख्यमंत्री सम्मुखত 64 জন नेता केडार आत्मसमर्पण आलफा स्वाधीन कार्बी विद्रोही संगठन पीडीसीके कुकी विद्रोही संगठन यूपीआरएफ और डिमासा विद्रोही संगठन डीएनएलर मुठ 64 जन नेता सदस्यर आत्मसमर्पणकारी विद्रोही नेताय जमा दिले अस्त्र भाण्डार कलाक्षेत्र बছৰ তৃতীয়টো तथा अंतिमটো बृहৎ आत्मसमर्पणर अनुष्ठान आज এনেদৰে मूलसुटिले उभति আহিছে কেইবাটাও उग्रपंथी संगठনৰ नेता सदस्य मुख्यमंत्री सम्मुखত 64 गराकी नेता केडार आत्मसमर्पण और लगते जमा दिसे এনেদৰে নিজৰ अस्त्र भाण्डार और इतिमध्ये आमी जनाइছো आलफा स्वाधीन कार्बी विद्रोही संगठन पीडीसीके कुकी विद्रोही संगठन यूपीआरएफ और डिमासा विद्रोही संगठনৰ मुठ 64 जन नेता सदस्यर आत्मसमर्पण क्योंकि दिल में भेद भावनाओं लेकर आप जी नहीं सकते, जीवन को खूबसूरत नहीं बना सकते। अगर जीवन को खूबसूरत बनानी है, जीवन में आनंद हासिल करना है तो मिलजुल के रहना होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसलिए असम की धरती पर बराक, ब्रह्मपुत्र और हमारे पहाड़ और मैदान, हर जिले में बसे हुए हर संप्रदाय की, हर वर्गों की, हर व्यक्ति को एक साथ मिलकर हमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान को स्वीकार करना होगा, पालन करना होगा। और उन्होंने जैसे कहा 21वीं शताब्दी में हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करने होंगे, तब जाके हमारा जीवन में परिवर्तन संभव हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जो भी अभी छुपे हुए हैं वो भी बाहर आ जाए। जैसे आप लोग आए हैं, आप भी अपने साथियों को बताइए कि इस छुप के रहने से कोई फायदा नहीं है। सबको बाहर आना चाहिए और आकर इस धरती को मजबूत करना चाहिए मेहनत के जरिए। एक साथ मिलकर हमें परिश्रम करना होगा, तब जाके अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन हम ला पाएंगे। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के सिलसिले पर हमें भी आत्मनिर्भर असम निर्माण करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस विषय पर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली संकल्प लेंगे, क्योंकि ये सही समय है। क्योंकि देश में आज नरेंद्र मोदी जैसे हमें प्रधानमंत्री मिला है, एक हमारे लिए निष्ठावान, मेहनती और आदर्शवादी नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने सब व्यक्तियों को, सब वर्गों को, सब हमारे संप्रदाय को अपना लिया है, सबको इज्जत दिया है, सबको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी नहीं अपनाया है। तो इसलिए आज आप लोग देखिए, असम को आज नॉर्थ ईस्ट को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पहचान दिया है। अष्टलक्ष्मी, देश का अष्टलक्ष्मी के नाम से उन्होंने पुकारा है। और नॉर्थ ईस्ट को अगले दिनों पर हमें इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए हमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को ही नया इंजन का भूमिका पालन करना होगा, न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो इसलिए आप लोगों को मैं हृदय से ही आह्वान करता हूं कि आप लोगों ने जो आज कदम उठाए, सही कदम उठाए। शांति का रास्ता आपने अपनाया। शांति का साथ साथ प्रगति संभव होता है। शांति का बिना प्रगति संभव नहीं है। अपने जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, प्रदेश के जीवन में हो, राष्ट्र के जीवन में हो। इसलिए सही रास्ता आप लोगों ने अपनाया है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं।
और असम सरकार की तरफ से आमी অসম सरकारे जिमान संख्यक सशस्त्र संग्रामी आज आत्मसमर्पण करिছে আমি তেখেতসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছো স্বাৱলম্বন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে স্বাৱলম্বন আঁচনিৰ যোগেদি আমি প্ৰতিজন আত্মসমৰ্পণকাৰীক মৰ্যাদা সহকাৰে সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ আজি সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত চৰকাৰৰ বহু আঁচনি আছে আজিৰ তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 20 লাখ কোটি টকা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ বাবে অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাইছো আজি কিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্মুখত 64 গৰাকী উগ্ৰপন্থীৰ সংগত 64 গৰাকী নেতা কেডাৰ এই আত্মসমৰ্পণ আৰু এই আত্মসমৰ্পণকাৰী নেতা কেডাৰসকলক উদ্দেশ্যি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে য'ত তেওঁ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিবৰ বাবে বাকী সকলো নেতা কেডাৰক আহ্বান জনাইছে পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিয়াৰ ঘৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ এটা সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আক্ৰমণকাৰী কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে 14 ডিচেম্বৰত দুই যুৱকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ ভাগিনীয়েকৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাই ভৰি দিলে এটা সপ্তাহত পিছে এটা সপ্তাহেও কোনো সংসূত্ৰ নাই দুৰ্বৃত্তৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে আনগৰাকী যোৱা 14 ডিচেম্বৰত পুৱতি নিশা শোৱাপাতিতে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিয়াৰ কন্যা আৰু ভাগিন ছোৱালীক কাঠৰ বাটামেৰে দুই যুৱকে দুইগৰাকী যুৱতীৰ মূৰত প্ৰহাৰ কৰি পলাই গৈছিল অতি সংকটজনক অৱস্থাত দুইগৰাকীকে মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও হাস্পতালতে মৃত্যু হৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ ভাগিন ছোৱালীৰ তাৰ বিপৰীতে আজিও হাস্পতালৰ আইচিইউত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ কন্যা এজনী ছোৱালী ঢুকাই থাকিল আনজনী ছোৱালী কেনেকৈ মই ধৈৰ্য লৈ থাকিম কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এটা সপ্তাহৰ পিছতো হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিয়াই ল ফাইনেল দিছে আৰু এই দুটা ছোৱালী মোৰ হল পলিটিক্স চাই তেনেকৈ ধৈৰ্য লৈ যে আছো পুলিচৰ পৰা মই যিটো আশা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই পোৱা নাই বিগত এটা সপ্তাহত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে কেইবাজনকো আটক কৰিছে কিন্তু মূল দুৰ্বৃত্তৰ ক্লু উলিওৱাত এই পৰ্যন্ত ব্যৰ্থ হাতীগাঁও আৰক্ষী তাৰ মাজতে নিজ কন্যাৰ আশু আৰোগ্যৰ কামনাৰে অন কেমেৰাত উচুপি উঠিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী ভগৱানে কি কৰে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই হাত জোৰ কৰি কামো কৰিছোঁ চবেই যাতে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে দোৱা কৰে এই ছোৱালীজনীৰ যদি কিবা হয় মোৰ নিজে কিজানি এক্সিডেণ্ট হৈছে এতিয়া মোৰ আশীৰ্বাদ এটাই যে মই 96ত এইটো ঘৰত সোমাইছোঁ তাৰ পাছৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে 7-8টা ঘটনা হৈছে গাড়ী চুৰি কৰি লৈ গৈছে চাইকেল মটৰ চুৰি কৰি লৈ গৈছে স্কৰপিঅ' গাড়ীৰ গ্লাছ কাটিছে গাড়ী চুৰি কৰিবলৈ পৰা নাই ডেফিনেটলি মই পুলিচক বাৰে বাৰে কৈছোঁ এটা পলিটিকেল এনিমিট এটা থকা যেন মোৰ অনুমান হয় নহ'লে সেই বাউণ্ডাৰী ঘূৰি ঘূৰি এটা ঘৰত কি হ'ব গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে এজন প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি যোৱাৰ ঘটনাৰ এটা সপ্তাহৰ পিছতো দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আশা কৰা হৈছে অচিৰে মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক কিছু সকাহ প্ৰদান কৰা হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন টেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চৰ পৰাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সৰব জুবিন গাৰ্গ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ডিজিটেল আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিলে শিল্পীগৰাকীয়ে লগতে দৰ্শকৰ শাৰীত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সমৰ্থক থাকিলেও খাতিৰ নকৰো বুলি স্পষ্ট মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে মুখৰিত হ'ল হোটেল ৰেডিচন ব্লুৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল প্ৰাংগণ। গীত পৰিৱেশনৰ মাজতেই কাৰ বিৰুদ্ধে সৰব জুবিন গাৰ্গ। নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গে ক'লে আকৌ আহি আছে কা আন্দোলন। এইবাৰ ৰাজপথত নহয়, মোবাইলেৰে হ'ব কা আন্দোলন, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হ'ব কা আন্দোলন। এবার খালি বেলা করবো, এবার আমি রাস্তা নেবো, এবার মোবাইলে করি বা ভার্চুয়াল প্রসেস the revolution should be there. মই একদম আমি দিদি আম্ভ করো টেকনোলজি লগতে ক'লে অসুস্থ হৈ মানুহ পাহৰিছো, কিন্তু পাহৰা নাই কা। I have a neuro attack. It's called neuro attack. So आधा किलो उसी बनों में है, लेकिन कोई बनों लोग वाला को बुरी बुरी है, तो वहाँ हमने किया इसलिए, because I forgot, फिर उनका पर आना है। हम को एक कार कौन है? तो कार का तो बातें बोलें। নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গে আকৌ এবাৰ ক'লে খাতিৰ নকৰে কংগ্ৰেছ বিজেপি কোনো ৰাজনৈতিক নেতা। ইয়াত কেৱল বিজেপি থাকিব, কংগ্ৰেছ থাকিব আৰু ঘণ্টা মাতি নগ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজনীতিৰ ছেমি ফাইনেলৰ পিছত এইবাৰ ফাইনেলৰ আখৰাত নামিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তুংগত উঠিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাকযুদ্ধ। অসম জাতীয় পৰিষদক ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ আখ্যা দিয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী হিমন্তক উভতি ধৰিলে লুৰিণজ্যোতিয়ে। দলটোৰ সভাপতি অসম জাতীয় পৰিষদক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী হিমন্তৰ মন্তব্য, এইবোৰ থিয়েটাৰতহে চাবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক ঘটনা পলিটিক্সত মই কেতিয়াও আগত দেখা নাছিলো। এইবিলাক কি হৈ আছে, এইবিলাক কোহিনুৰ থিয়েটাৰ, আবাহন থিয়েটাৰৰ দৰে দৃশ্য চলি আছে। ৰিয়েল লাইফতটো পলিটিক্স তেনেকে নহয়। অসম জাতীয় পৰিষদক ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ দলৰে তুলনা কৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবিলাক ঘটনা পলিটিক্সত মই কেতিয়াও আগত দেখা নাছিলো। এইবিলাক কি হৈ আছে, এইবিলাক কোহিনুৰ থিয়েটাৰ, আবাহন থিয়েটাৰৰ দৰে দৃশ্য চলি আছে। ৰিয়েল লাইফতটো পলিটিক্স তেনেকে নহয়। এদিন পতাকা উত্তোলন হয়, এদিন দল গঠন বুলি ঘোষণা হয়, এদিন অফিচ লয়, এদিন মুকুট পিন্ধে। এইবিলাকতো ৰিয়েল লাইফত নহয়। আমিও বহুত ৰাজনীতি কৰিলো বা পৃথিৱীত ৰাজনীতি দেখি আছো, ৰিয়েল লাইফত এনেকে নহয়। মন্ত্ৰী হিমন্তৰ কথাৰ চুঙা চাই সোপাৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সমাজখন এটা তৰল চিন্তাৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাৰ মূল ব্যক্তি এগৰাকী সন্মানীয় মন্ত্ৰী। গতিকে অসমৰ জনগণে তেখেতৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তেখেতে নিজেও নাজানে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা ক'লৈ যাব। আজি কংগ্ৰেছ, কাইলৈ বিজেপি, পিছদিনাখন AIDF। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা বতৰা মই ভাবোঁ অসমৰ যিসকল সচেতন ব্যক্তি তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজলৈ নানে। পৰিষদীয় নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে 21ৰ মূল যুঁজৰ আখৰা। আৰম্ভ হৈ গৈছে কথাৰ কটাকটি। ৰাজনীতিৰ পথাৰত নতুনকৈ ভৰি থোৱা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও পাকৈত খেলুৱৈৰ দৰে এৰিছে কথাৰ খেল।
এগৰাকী সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ মুখত জনগোষ্ঠীৰ আৱেগ অনুভূতি, আহোম জনগোষ্ঠী, মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ আৱেগক এনেকুৱাকৈ উপলুঙা, এনেকুৱাকৈ অশ্ৰদ্ধা কৰা কোনো সংস্কৃতিবান মানুহে কৰিব নোৱাৰে। অবৈধ হিন্দু বিদেশীৰ ৰাজনীতি কৰি তেওঁ চাগে এইবোৰ আহোম জনগোষ্ঠী, মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ কথা তেওঁ নিশ্চয় পাহৰিছে। অলপ মই সেইকাৰণে অকণমান সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ চিন্তা, তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাকযুদ্ধ আগৰে পৰা চলি আহিছে, কিন্তু এইবাৰ মুখ খুলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়েও। এইটো থিয়েটাৰ হয়নে এটা ৰাজনৈতিক দল হয় সেইটো সময়ে ক'ব। গতিকে তেওঁলোক কি কৰি আছে? তেওঁতো এটা চাৰ্কাছৰ এটা জকাৰৰ নিচিনা হৈ আছে এতিয়া। সকলো কথাতে এটা কমেডি নিচিনা, তেওঁলোক নৃত্য নাটিকা কৰে, চাৰ্কাছতে এইবিলাক চলে। যে তেওঁ নিজৰ কথাটো মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল, তেওঁক আজিলৈকে কি হ'ব পৰা নাই, কি হ'ব বিচাৰিছে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু চিটি 18ৰ খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত। উঠিছো বিৰতিৰ পাছত। আজি এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী। প্ৰায় 800 বছৰ পিছত সংযোজন ঘটিব বৃহস্পতি আৰু শনিৰ। পৃথিৱীৰ পৰা একেটা জ্যোতিষ্কৰ দৰে দেখা যাব শনিক। মাত্ৰ 0.1 ডিগ্ৰী ব্যৱধানৰ অৱস্থান কৰা বৃহস্পতি শনিৰ বিৰল দৃশ্য চাবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে বিশ্ববাসী। বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ তাৰকাগৃহত। আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ তাৰকাগৃহত যিহেতু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্ববাসী সাক্ষী হ'ব এই মুহূৰ্তৰ। এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ তাৰকাগৃহৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গৌতম বৰা। গৌতম, হয়, নিশ্চয়কৈ ইভা এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা, কিয়নো 1226 চন আৰু 1623 চনত এই পৰিঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছত 2020 চনৰ আজিৰ দিনটোত 21 ডিচেম্বৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৃহস্পতি গ্ৰহ আৰু শনি গ্ৰহ ওপৰা ওপৰিকৈ আছে। আৰু যোৰহাট প্লেনেটৰিয়ামত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে টেলিস্কোপৰ জৰিয়তে। যিসকল লোকে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ যদি সম্ভৱ হয় যে যি দুটা গ্ৰহ অতি স্পষ্ট ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, খালী চকুৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ওপৰা ওপৰিকৈ আছে। এই পৰিঘটনাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্লেনেটৰিয়ামৰ কিউৰেটৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডাঙৰীয়া আছে, মই জানিব চেষ্টা কৰিম যে বহু বছৰৰ পিছত পুনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 1626 খ্ৰীষ্টাব্দ 1223 খ্ৰীষ্টাব্দত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এনেধৰণৰ পৰিঘটনা। তাৰপিছত প্ৰায় 395 বছৰ পিছত এই পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে। অলপ ক'ব নেকি ইয়াৰ ব্যাখ্যাটো? এইটো হৈছে, ইয়াক কোৱা হৈছে যে দ্য গ্ৰেট কনজাংচন অফ জুপিটাৰ এণ্ড ছেটাৰ্ণ। আচলতে এইটো এটা ৰেগুলাৰ ইভেণ্টছ বুলি আপুনি ক'ব লাগিব। প্ৰতি 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই ঘটনাটো হয়। আমি আচলতে 2020ত যিটো পাইছোঁ কনজাংচন, 2040টো পাম, 2060টো পাম, আকৌ 2080টো পাম, তেনেকৈ আমি পাই থাকিম 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে। কিন্তু এইটো হৈছে দি গ্ৰেট কনজাংচন। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে কি যে এনেই 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে দুইটা গ্ৰহ ওচৰ চাপে, কিন্তু ই 1623 1226 খ্ৰীষ্টাব্দত 1226 খ্ৰীষ্টাব্দতো হৈছিলে, তাতকৈও বেছি ওচৰ চাপিছে। কেতিয়াবা ই বেছি ওচৰ চাপে, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে যে 800 বছৰ 8 শতিকাৰ পাছত আমি এনে এটা ইভেণ্ট আমি দেখিছোঁ। আৰু হয়তো আমি আৰু বহু বছৰ আমি ৰ'ব লাগিব এইটো কাৰণে। আচলতে এইটো কনজাংচনটো এইটো কাৰণে হয়, আপুনি মন কৰিব সূৰ্যটোৰ চাৰিওফালেতো বৃহস্পতি গ্ৰহ ঘূৰি থাকে, আকৌ শনি গ্ৰহটো ঘূৰি থাকে। বৃহস্পতি গ্ৰহটোৱে সূৰ্যটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবৰ কাৰণে সময় লাগে আপোনাৰ 12 বছৰ, কিন্তু শনি গ্ৰহটো সময় লাগে 30 বছৰ। কেতিয়াবা কি হয়, ঘূৰ্ণীয়মান কালতে কি হয়, বৃহস্পতি গ্ৰহটোৱে প্ৰতি 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে শনি গ্ৰহটোক অতিক্ৰম কৰে। সেই অতিক্ৰম কৰা ক্ষণটো বা সময়টো, সেই দিনটোত আমি পৃথিৱীৰ পৰা সিহঁত দুটা প্ৰায় ওচৰা ওচৰিকৈ দেখা পাওঁ, কিন্তু যদিও সিহঁত দুটা বহুত দূৰত থাকে। আচলতে এতিয়া যদি আপুনি আকাশলৈ চায়, সেই আকাশত দুইটা গ্ৰহ একেলগতে এটা তৰাৰ নিচিনা জিলিকি আছে। যদি আপুনি টেলিস্কোপত চায় তেতিয়াহ'লে দুইটা গ্ৰহ ছেপাৰেটকৈ দেখিব, কিন্তু গ্ৰহ দুটা এতিয়াও প্ৰায় 456 মিলিয়ন মানে নিযুত কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে। মানে আমাৰ সূৰ্যৰ পৃথিৱীৰ মাজত ইমানটো দূৰত্ব তাতকৈ 4-5 গুণ দূৰত আছে। আমি গৌতম বৰাৰ কাষলৈ পুনৰ যাম আৰু যোৰহাটৰ সমান্তৰভাৱে গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহতো যিহেতু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গতিকে গুৱাহাটী যোৰহাট এই দুইটা স্থানৰ তাৰকাগৃহৰ পৰিৱেশ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই থাকিম। আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব। তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ খন্তেক বিৰতি।
আপোনাৰ উজ্জ্বল